اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر وفاقی وزراء نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مظاہرین کے طرز عمل، ان کی تیاریوں اور مقاصد پر سوالات اٹھائے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ دھرنا دینے والوں سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ مظاہرین کی جو نیت تھی وہ لاشیں لے کر انتشار پھیلانا تھی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار طاہر ملک صاحب اور نمائندہ نیوز نمائندہ خصوصی طارق عزیز نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی جو حکمت عملی تھی یا ان کی قیادت کے موجودہ بیانات تھے، یہ اس صورتحال کو زیادہ خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ جیسے بار بار کہا جا رہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ متبادل جگہ پر دھرنا دیا جا سکتا ہے، لیکن بشرا بی بھی اگری نہیں تھی، وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ڈی چوک تک ہی پہنچا جائے۔ یہ کسی کو پوزیشن تو نہیں لے رہا، مگر لیٹس بی آنیسٹ، ایمانداری کی بات ہے، جب آپ سیاست میں احتجاج لاتے ہیں تو آپ اس لیے تو نہیں نہ لاتے کہ آپ پرامن آئے اور پرامن چلے جائیں۔ تو ان کو بھی بریکنگ نیوز چاہیے تھی، کچھ گڑبڑ چاہیے تھی، اور میرے خیال میں ان کا ڈی چوک پہنچنا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، اور اگر وہ سسٹین کر جاتے ایک دو دن تو میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے، حکومت کے لیے بہت بدنامی کا اور بڑا پریشر آ جانا تھا۔ یہ کوئی ان کی چھوٹی سی اچیومنٹ نہیں ہے وہ ڈی چوک پہنچے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے بیانات دیے ہیں تو ہماری حکومت سے بھی بیانات کی بڑی بچاٹ تھی کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کو پہنچ جائے، وہ آگے دکھائے۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے بیانات کا ایک ہی انداز تھا، ایموشنل تھا، جذباتی تھا، اور اس میں کیا کہنا چاہیے، فہم و فراست دونوں جگہ سے مجھے کم نظر آئی۔ ٹھیک ہے، اور جیسا کہ یہی کہا جاتا رہا کہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس احتجاج کی آڑ میں پھر ہم نے دیکھا کچھ شرپسند عناصر بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے رینجرز کے جوانوں پر گاڑی بھی چڑھا دی، 4 جوان شہید ہو گئے، اس کے علاوہ بھی جو 100 اہلکار ہیں سیکیورٹی فورسز کے، وہ بھی یہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ اگر کوئی، میں تو نہیں کبھی سمجھا تھا کہ وہ پرامن آئے ہیں یا وہ ایک جلسے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ تو بڑی کلیئر بات ہے جب آپ اس طرح کا مطالبہ لے کے آتے ہیں کہ ہم نے کسی بندے کی رہائی چاہتے ہیں، ہم کسی سے آئین میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ واپس چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے اتنی تو دنیا اتنی آسان نہیں نا کہ آپ بس آئیں اور ایک جلسہ کریں، جلسے میں آپ تقریریں کریں تو وہ بندہ بھی رہا ہو جائے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مقصد ان کا بڑا کلیئر تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے اور اس کو بالکل بند کیا جائے، اور میرے حال میں حکومت نے بالکل ویسے ہی کیا، اس نے پورے پاکستان کو بند کر دیا۔ تو 8-9 دن وہ پاکستان کی نروز پہ تو بیٹھے رہے ہیں، اس پہ تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے جو پرتشدد مظاہرے ہیں، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملک کے جو سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو کنیکٹ اس کو کیا جا رہا تھا ملک صاحب، وہ کیا جا رہا تھا بیلاروس کے جو صدر آئے ہیں ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ، 43 سرمایہ کار، بڑے سرمایہ کار ان کے ساتھ موجود تھے۔ اسپیسیفکلی یہ ٹائمنگ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ٹائمنگ کا چناؤ کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ پہلے بھی ایس سی او سمٹ سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اسی طرح کے مظاہرے کیے گئے۔ دیکھیں، آپ کی آدھی بات بالکل درست ہے، یہ ملک پی ٹی اے کا اگر ہے تو ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، کے پی کے کا بھی ہے، سب کا ہے، میں اس پہ مطلب 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، یہ سب کا ملک ہے۔ مگر دیکھیں ایک پریشر ہوتا ہے جب طاقتور جو ہوتا ہے حکومت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، تو پولیٹیکل اگر کوئی گڑبڑ ہو تو حکومت کو بھی انیشیٹ کرنا چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بالکل صحیح ہے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، بیلاروس کا صدر آیا اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کو پاکستان نارمل نظر آنا چاہیے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے۔ مگر میرا بھی تو ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں ایز اے سٹیزن ہمارا ایک سوال بنتا ہے کہ ہمارا نظام فیئر الیکشن کرانے میں کیوں ناکام رہتا ہے؟ اگر آپ فساد کی جڑ میں جائیں گے نا تو آپ کو یہ کو میں آپ اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ 2018 کے الیکشن میں چلے جائیں، 2013 کے الیکشن میں چلے جائیں، 2008 کے الیکشن میں چلے جائیں، ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا ایز اے ریاست، ایز اے حکومت، ایز اے عوام کہ کون سا ہمارا سسٹم میں ایسا فلا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہار جاتا ہے وہ کل ڈال دیتا ہے، اور جیتنے والا کہتا ہے میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرا حال ہے فساد کی جڑ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر میں اس سے پیچھے جا رہا ہوں۔
मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यकीनी तौर पर हमेशा की तरह जो सियासतदान हैं उन्हें इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो फिर उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं जहां उन्हें फ़ायदा मिल रहा होता है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आप ये बताइएगा, वफाकी हुकूमत जो दावे इस वक्त कर रही है कि मुजाहिरीन के पास जदीद असलाह था, दीगर वसाइल भी मौजूद थे, ये जो दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, इन दावों को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत से हमने देखा पुरतशद्दुद अनासिर भी मौजूद थे वहाँ पर, और जो अफगान बशिंदे थे वो भी बड़ी तादाद में मुलविस पाए गए हैं इन तमाम चीज़ों में। जी थैंक यू जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो अफगानिस्तान ये लोग जो आए थे इसमें से अफगान बशिंदे भी शामिल थे जो असला से लैस थे, और उनकी जो सरगर्मियाँ थी ये देखे थे। अब उन्होंने पेशावर से आते हुए अटक से क्रॉस करते हुए जब यहाँ पहुंचे हैं तो इस दौरान 6 जो है शहादतें हुई हैं। अब 2 पुलिस एहलकार हैं और 6 जो है रेंजर्स के एहलकार की शहादत हुई है। तो ये तशद्दुद वाक़यात ही थे, और इस पे बल्कि मैं कहूँगा हुकूमत ने बड़ा तहम्मुल का पहले मुज़ाहरा किया, उन्होंने उनको रोका नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में दाखिल होने तक कोई बहुत बड़ी मज़ाहमत हुकूमत ने नहीं दिखाई। उनका ये ख्याल था कि शायद ये पहुँच जाएँ, यहाँ पहुँच जाए, डी चौक बैठ आके और वापस चले जाए, आपने कॉल ऑफ कर दे। और एक मौके पर ये तय भी हो गया था, जैसे मिस्टर सैफ ने भी कहा है कि खान साहब इस बात पे तैयार हो गए थे कि डी चौक की बजाय हम सब जानी चले जाते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो हम बुशरा बेगम नहीं मानी, उन्होंने कहा हमने डी चौक पहुंचना है और पहुंच के दिखाएंगे। तो हुकूमत का ये ख्याल था कि शायद ये डी चौक पहुंच के यहाँ से वापस चले जाएँ। जब उन्होंने यहाँ पे बैठने का फैसला कर लिया, और इसमें जो लोग तो शरद प्रसाद अनासर भी थे जो पकड़े भी गए हैं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भी हैं कि वो अफगान बशिंदे थे, उनके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का भी नहीं था, असला भी था। तो इस किस्म के पूरे तशद्दुद वाक़यात हुए जिससे उन्होंने काफ़ी, लेकिन 6 शहादतें हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया। रेंजर्स के लोगों को मार दिया, उस पर गाड़ी चला दी गई, पुलिस वाले को मार दिया गया। तो इसके बाद फिर हुकूमत ने रात गए जो ऑपरेशन किया और इनको वहाँ से जो है इलाका खाली करा लिया गया है। तो यकीनी तौर पर हुकूमत ने एक हद तक तो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, लेकिन हतमी और फाइनली हुकूमत ने जो है इस्लामाबाद को सब स्टेक में तो नहीं लगाया जा सकता था, न इस्लामाबाद जो है पूरा जैम पड़ा हुआ था। हुकूमत ने अपना एक्शन लिया, और उसके बाद जो है अब ये यहाँ से रात भाग गए थे अली अमीन गंडापुर, और वो जो है अपना बुशरा बेगम भी, उमर अयूब भी, जो मेन लीडरशिप है वो कहीं भी नजर नहीं आई। और ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सियासी जमात की लीडरशिप जिन्होंने कॉल दी होती है, जो कंटेनर पे खड़े थे और लीड कर रहे थे, अचानक गायब हो जाएं और भाग जाएं और किसी से कोई रब्ता ना हो। और जिस भागने की वजह से जो है कारकुन बेचारे अकेले रह गए, और उन पे फिर तशद्दुद और फिर जो कुछ हुआ एक बड़ा खौफनाक हुआ और नहीं होना चाहिए। ऐसे तारीख 2 बार हमने पहले भी देखा कि ऐसे हो चुके हैं। अलीमीन गंडापुर कहीं ना कहीं गायब हो जाते थे। मलिक साहब, आपका मैं कमेंट इस सूरत हाल पर चाहूँगा। अलीमीन गंडापुर के हवाले से जो फिर वहाँ पर मुजाहिरीन भी मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया, उनकी गाड़ी पर चढ़ के लातें भी मारी हैं, बोतल भी फेंकी गई जो अलीमीन गंडापुर को भी लगी। जो मुजाहिरीन हैं वो काफ़ी शको शुबे में रह रहे थे अलीमीन गंडापुर के इस रोल को लेकर कि ये कहीं फिर ना निकल जाए यहाँ से, और कोशिश उन्होंने की कि उन्हें किसी ज़रूरी काम जाना है। नहीं, ये तो बड़ा डैमेजिंग होगा। मतलब क्रेडिबिलिटी, नेचुरली लीडरशिप का बड़ा रोल होता है, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में। अगर लीडरशिप, यही तो करैक्टर होता है लीडरशिप का। मेरे ख्याल में ये तो पीटीआई के लिए और गंडापुर के लिए तो जितना भी होगा, पीटीआई के लिए बड़ा डैमेजिंग है। क्योंकि आप बार बार जब कहते हो शेर आया, तो शेर अगर आया ही नहीं तो फिर उसका मतलब है सचमुच भी शेर आ जाएगा तो क्या होगा। मगर एक मैं फायदा उठाना चाहता हूँ आपके सवाल से, मैं सब 200% एग्री करता हूँ कि गंडापुर की सियासत से पीटीआई को और इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा। मगर ये जो हमारे भाई बार बार कहते हैं ना हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ये कौन सी जिम्मेदारी है कि 8 दिन मुल्क बंद कर दें? ये कौन सी जिम्मेदारी है आप लोगों का राइट टू मूव छीन लें? ये कौन सी जिम्मेदारी आप लोगों को बिजनेस न करने दें? ये तो हुकूमत को मैं समझता हूँ ट्रायल होना चाहिए। आपने पंजाब 12-13 करोड़ को हफ्ते के लिए बंद किया हुआ है, भाई आपकी जिम्मेदारी है। अगर जलसा जुलूस निकले आपने उसको रोकना है, आपने मुझे क्यों रोका हुआ है? तालीम आपने छीन ली, पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इट इज सच ए शेम ऑन द गवर्नमेंट पार्ट। ठीक है, अच्छा मलिक साहब, लेकिन इस चीज़ को आप किस तरह से काउंटर करेंगे कि हुकूमत के लिए दोनों तरफ ही मुश्किलात हैं। हुकूमत अगर रोकने जाती है तो भी हुकूमत पर ही तनकीद होती है, हुकूमत अगर नहीं रोकती है तो फिर सानिया 9 मई जैसा कुछ हो जाता है, तब भी तनकीद की गई कि आप लोग तब सो रहे थे, तब आप लोगों ने लोगों को रोका क्यों नहीं? यार, तनकीद का इशू नहीं है मैं और आपकी गुफ्तगू नहीं है। जिस हुकूमत आप लगाई हुई है, आप दोनों ने 25,000 अरब रुपए से ये रियासत चलती है, 25,000 अरब रुपए से। इसके पास
4 सूबे हैं, 33 इसके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, कोई दुनिया का हर मॉडर्न तरीन इनके पास रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट ये बंद कर देते हैं। मेरा पॉइंट पॉलिटिकल नहीं है, मेरा पॉइंट है व्हाई दे आर पनिशिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपने जिन लोगों को पांचा फरोश जो बेचारे रोज दिहाड़ीदार है, पूरे सीटी रोड बंद रखी, उसका कोई मुतबादल है, उसका कोई कंपनसेशन है? मतलब आपने तो ठीक है एक जुलूस बंद किया, इसका बड़ा आसान फार्मूला है। अगर एक कमरे में एक टेररिस्ट आ जाए, वहाँ पे 20 बंदे बैठे हो, तो आप कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म कर दे, टेररिस्ट मर जाएगा। और भाई बाकी उन्हीं का क्या कसूर है, उनको क्यों मार रहे हो? तुम्हारे पास इतने रिसोर्स हैं कि इनको पहले आप कंट्रोल करते। आप पहले बढ़ के मारते रहे, ये अटक नहीं क्रॉस कर सकते, ये वहाँ नहीं आ सकते, ये वहाँ नहीं आ सकते, वो सारा कुछ कर गए। फिर आप कह रहे हैं ये बड़े ज़हीन है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए। वजीर अपना दाखिला को इतना बड़ा फेलियर है। आपने 8 दिन पाकिस्तान के खास तौर पर 60% लोगों को बिल्कुल कैद में रखा है। जी ठीक है। तारिक साहब आप ये बताएगा, स्पीकर के भी असेंबली के हवाले से भी ये इतलात हैं कि उनके घर पहुंच चुके हैं, बुशरा बीबी भी, अलमीन गंडापुर भी, जो उमर अयूब हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये इतलात अभी कंफर्म हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, ये अलमीन गंडापुर, बुशरा बेगम, उमर अयूब जो है मानसरा पहुंच गए हैं, जहाँ स्पीकर केपी के असेंबली ख्वाब सलीम के घर पे वो मौजूद हैं। अभी उन्होंने मीडिया टॉक करनी है, 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो जो ठीक है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज और सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।